खवातीन की पसंदीदा साड़ी साहिबा कांची साड़ी सबसे बड़ा यानी बिगेस्ट एसी शोरूम, जहां पर खवातीन के लिए वेडिंग कलेक्शन से हर नए नए डिजाइन के साड़ी और बच्चों के लिए फैंसी ड्रेसेस। साहिबा कांची साड़ी, मांचनोर स्क्वायर, गांधी चौक, रायचूर। प्रकाश राज की धुआंधार बैटिंग। कल शहर के रेडियो स्टेशन के करीब KWT स्कूल में लोकसभा इलेक्शन के ज़िमन में कुल हिंद मुश्तरका किसान तंजीम की जानिब से कन्नड़ा, तेलुगु, हिंदी फिल्म के अदाकार प्रकाश राज को मदऊ किया गया। इस इंतखाबी मुहिम में प्रकाश राज की तकरीर के दौरान पूरा हाल सीटियों की आवाज से गूंज रहा था। फिल्म एक्टर प्रकाश राज ने कहा, मैं फिल्मों में अदाकारी करता हूं और मोदी जी रियल में अदाकारी करते हैं। नौकरियां तो मिलने से रही, डिजिटल सिटी बनने से रहा, मगर नौजवानों को पकोड़ा तलने की इन्होंने बेहतरीन तरकीब निकाली है। वो झूठ तो झूठ शानदार बोलते हैं और उनका ये मानना है कि वो चाय बेचते रहें और नौजवान पकोड़ा तलते रहें। महंगाई अवाम को परेशान कर रही है, मोदी जी जुमलेबाजी में लगे हुए हैं। ऐसे झूठों की सरकार हटाने के लिए इससे बेहतरीन मौका आपको नहीं मिलेगा। इस बार आप वोट की अहमियत और ताकत को सही इस्तेमाल कीजिए। ऐसे नफरत घोलने वालों की हुकूमत को निकाल फेंकिए। किसानों को मारा जा रहा है और किसानों के हक को लूटा जा रहा है, मगर मोदी जी खामोश चुप्पी लिए बैठे हैं। अवाम दुश्मन पार्टी को इख्तिदार से बाहर करना ज़रूरी है। अपने वोट के इस्तेमाल को करें और ऐसी हुकूमत को बाहर का रास्ता दिखाएं। इस मौके पर पंजाब के अवतार सिंह, बड़गलपुल नागेंद्रा, चारमस माली पाटिल, ख्वाजा असलम, जॉन वेस्ली, DS शरणा बसवा, KG वीरेश, मारेप्पा हरवी के अलावा किसान तंजीमों के कई जिम्मेदारान भी इस मौके पर मौजूद थे। इनको इनकी बात पकड़ रखी है, बाजू पकड़ रखी। तो देश के अंदर कोई ताकत है जो इनको हरा सकती है, तो वो है किसान। क्योंकि जब हम किसान होते हैं तब हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं होते। तो हमें किसान, मजदूर, नौजवान और देश के नागरिक ही बनना है। क्योंकि ये लड़ाई हमारी किसी को जीतने हराने की नहीं, जिंदा रखने की लड़ाई है। आप किसी भी चीज के बिना जिंदा रह सकते हैं। कोरोना में सब कुछ बंद कर दिया गया, गाड़ी, ट्रेन, बस सब कुछ बंद कर दिया गया, लेकिन आप जिंदा रहे। अगर खाना नहीं मिलता तो भूख से सभी मर जाते और कुछ लोग मरे भी। तो उन्हें बताया कि शहर के लोग भी हैं यहाँ पे, यहाँ TV के जरिए हमें सुनेंगे। तो आटा कितने में मिलेगा? 25 में मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा 30 में मिलेगा। लेकिन आलू, मटर, प्याज, उसके ऊपर MSP नहीं है। जब वो किसान के पास होता है तो 1 रुपए किलो में सड़क पे फेंकते हैं, जैसे ये मिर्ची फेंकी। लेकिन जब बड़ी कंपनियों के पास जाता है तो आपको पता है 100 रुपए, 50 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए टमाटर इस बार बिकता रहा। तो इतनी बुरी हालत होती है। MSP सभी फसलों पे मिले जिससे किसान को भी फायदा हो और जो खरीदने वाले शहर के लोग हैं उनकी जेब में से लूटा नहीं जाएगा। तो ये हमारी जो लड़ाई है जिंदा रहने की, और जिंदा रहने के साथ साथ हमारा जो विरोध करने का अधिकार है वो संविधान हमें देता है। अगर दोबारा से फिर से ये सरकार बन गई तो ये हमारा विरोध करने का अधिकार भी छीन लेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 400 पार दीजिए, हम जो देश का संविधान ही बदल देंगे। वो संविधान जो देश के लोगों ने मिलकर के बनाया है, बाबा साहब अम्बेडकर जिनको विधान के दाता कहा जाता है, उन्होंने बनाया, जिसमें दलितों को 33% नामांकन दिया गया, दूसरे सभी जातियों को दिया गया, ताकि सब बढ़ सके, सब इस देश को आगे ले जा सके। तो ये जो मनुवाद का, RSS का, BJP का जो निशाना है, उसको हम कतई पूरा नहीं होने देंगे। ये देश के लोग उनके मंसूबों को कामयाब नहीं है। तो क्योंकि समय बहुत कम है, बड़े लोग यहाँ भाषण के लिए आए हैं, तो मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। लास्ट में इतना ही कहता हूँ कि पंजाब हरियाणा में जो किसान और संयुक्त किसान मोर्चा की लड़ाई चल रही है, गांव-गांव के अंदर, शहर के अंदर BJP को मीटिंग नहीं करने दी जा रही और गांव के अंदर एक पोस्टर लगा करके उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कर्ज के ऊपर, MSP के ऊपर, किसानों पर गोली चलाने के लिए। तो एक नारा भी दिया जा रहा है कि अगर किसान दिल्ली नहीं जाएंगे तो BJP गांव के अंदर नहीं आएगी, तो BJP को गांव के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। तो
पंजाब, हरियाणा और नॉर्थ भारत के बाद अगर मुझे कोई स्टेट दिखता है तो कर्नाटक जो है सबसे आगे है। हमारा जो कर्नाटक राज्य रहित संघ है, प्रेसिडेंट हमारे बैठे हैं, मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। बड़ी खुशी होती है कि कर्नाटक न सिर्फ किसानी के लिए लड़ रहा है, कर्नाटक पूरी तरह से बीजेपी आरएसएस के खिलाफ लड़ रहा है और एक फोकस कर रहा है। तो इस लड़ाई के अंदर मैं क्रांतिकारी किसान यूनियन की तरफ से, हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर दर्शन पाल जी और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से और पंजाब की तरफ से आपको बस यही कहना चाहता हूँ, लड़ाई को जारी रखिए, हम सब एक हैं और मोदी का धन्यवाद एक हम सब कोई कर दिया, तो हम एक प्रकार के मोदी को यहाँ से विदा करेंगे। धन्यवाद। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಯ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡದೂಪುರ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಈ ಬಂದಿರುವಂತ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರೇ, ಔತಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಬಹಳ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತ ಪಂಜಾಬಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದವರು ಹೋರಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಆ ಥರ ದಿಟ್ಟ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿರುವಂತ ಔತಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತ ನನ್ನ ಹೋರಾಟಗಾರ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ, ಗುಲಾಜಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಯಾಕೆ ಎದುರಿಸುವಂತ ನೈತಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಚಲೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಕಡೆ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹತ್ರ. ಹಿಂದಿನ ಭಾಷಣ ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಯಕದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ, ಅವರು ಕಾವಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾವಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ರೈತರು ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧನ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಮಶ್ರೂಮ್ ತಿನ್ನೋರು. ನೀವು ಮಶ್ರೂಮ್ ಬೆಳಿತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರ ಊಟ ಬೇರೆ. ನನಗೊಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಯಾಕಪ್ಪ ರೈತರ ಜೊತೆ ಓಡಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ತಮಿಳ್ನಾಡು ರೈತರು 3 ದಿನ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ರೈತರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪಂಜಾಬ್ ರೈತರು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾರೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಉಪವಾಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಲೆಗೂಡಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಾಯ್ತು? ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೀಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಅಂತಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಮಗನಿಗಿರೋ ಸಂಬಂಧ ಕಾಣುವಂತೆ, ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಮಗನಿಗಿರೋ ಸಂಬಂಧ ಕಾಣುವಂತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕಾಲಕಾಲದಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡೋದನ್ನ ಭಿಕ್ಷೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಋಣಮಾಫಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬೀಜ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ರೈತರು ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರೋರು ಘನತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೈತರು. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ರೈತನ ಮಗ ನಾನೊಬ್ಬ ರೈತ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ನೋವನ್ನು ಉಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರೈತ. ಆ ರೈತನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿಡ್ರಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಲಿ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ಬೇಕು. ಹೆಂಡತಿ ಆರೋಗ್ಯ, ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ, ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಲ ತೀರಿಸಬೇಕು. ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಆ ದಿಗಂತದ ಮಧ್ಯ.
ಬೇರೆ ಯಾವ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಅವನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆ ದಿಗಂತವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ನನಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾನಲ್ಲ, ನೋವು ಈ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಾ? ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ನಡೀತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ರೈತರು ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕಾರಣ ಏನೋ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಬಂದು ನಿಂತಿದಾರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಸಮಾಜದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸಮಾಜನಿಗೆ ರೈತ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ರೈತರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಊಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಾರಪ್ಪ ಕೂತ್ಕೊ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿರು ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ರೈತರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಮಗನ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅವನ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು, ಅವನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು, ಅವನ ಬೀಜದ ಸಮಸ್ಯೆ. ಕಾವೇರಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ದಂಧೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕಬ್ಬು ಕಬ್ಬೆಡಿ ಅಂತ ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಳ್ಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ 400ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು MP ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನನ್ನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ MP ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾಡೆಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಕೊಡಿಸ್ರಿ. ನಿಮ್ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ತೋರಿಸ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಹಳ್ಳಿ ಏನು, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಏನು. ಇದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ. ಮಸೂರ್ ಶಾಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಫಿ ಹಾಕಿರ್ತೀಯಾ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೆನಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ್ರೋಹಿಗಳಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮೊನ್ನೆ ಲಡಾಖ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅವನು ಬೇರೆ ತರದ ರೈತ, ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಸಂತರಂತೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ವಾಂಚು ಯಾಕೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ? ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ನನ್ನ ದೇಶದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತಿರೋ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಈ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೈ ನೋಡಿದ್ರು ನನಗಿದೆ ಟೈಮ್. ನನಗಿಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಟ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಮುಂದೆ ನಟನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಬರೀ ಮಂಚು. ಈ ಮಂಚು ಕರಿಗೆ ನದಿಗಳಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಕೃತಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಳೆಯೋಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳು ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ, ವನ್ಯ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಅದಾನಿ ಅಂಬಾನಿನ, ಗಣಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಕರ್ಗೋಗುತ್ತೆ ಮಂಚು, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ. 6 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅವನ ಪ್ರಾಣನಿಗೆ ಮಾತ್ಕೊಂಡಿರೋನು, ನಿಮಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 2 MP ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವೇ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರೋರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ದ್ರೋಹಿಗಳ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಖಲಿಸ್ತಾನಿಗಳ, ನಾವು ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳ, ಆತಂಕವಾದಿಗಳ, ಅರ್ಬನ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರ ನೀವು? ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ವಾಂಚುಕ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರಿ ನಾನು 7ನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ವಾಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಚೈನಾ ಬಾರ್ಡರ್ವರೆಗೂ. ಆ ಚೈನಾದವರು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಎಷ್ಟು ಭೂಮಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ 144 ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರೈತರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 10 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆಯನ್ನ ಚೈನಾ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 4000 ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ 10 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ. ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಆ ದಾರಿ ತಪ್ಪದ ಮಗನಿಂದ 2,000ಕ್ಕೂ ಮೇಲಾದ ಮಳೆಯರು ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ವ, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಆಕ್ರೋಶ ಬರಲ್ವ? ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಆಕ್ರೋಶ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಜಕಾರಣ. ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಶ್ರಮಿಸ್ಬೋದು, ಮರೆಯಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಇದರದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇರುವ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಸೋಲುತ್ತೆ. ಸೋತ ಮೇಲೆ ಇವರು ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಬೈಬೇಡಿ ನೀವು. ಯಾರ ಅಂದಬಬ್ಬರು ಹಿಂದಬಬ್ಬರು ಅಂತ ಅವರು ನಮ್ಮವರೇನೆ. ನಮಗೂ ಅಲ್ವಾ ಕಾರಣ
ಅವ್ರ ಮಟ್ಟ ತಿಳಿ ಹೇಳೋಣ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು 7ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಮೊದಲು ಈ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಇಳಿಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಇದಾದ ನಂತರ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರವಿದ್ದರೂ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಸೇರಿ ಹಿರಿಯರನ್ನೇ ಆಲೋಚಿಸಿ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ತೀವ್ರವಾಗಿಡೋಣ ಅವರ ಮುಂದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡೋಣ. ಅವನು ಇಳಿಸಕ್ ಗೊತ್ತು, ನಿನ್ನ ಏರ್ಸಕ್ ಗೊತ್ತು, ನಿನ್ನನ್ನು ಇಳಿಸಕ್ ಗೊತ್ತು, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಯಾವ ಪಕ್ಷದೊಡನೆಯೂ ಇರೋಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ, ಜನರ ಪರವಾಗಿರ್ತೀನಿ. ನಾವು ಹೀಗೆ ಇರೋಣ. ಜೈ ಭೀಮ್. ಡೈಲಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಂಬಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ಚಾಂಬರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ एम्पायर और हमराज की क्या खास बात है मासूम भाई? यहाँ की सिलाई और कपड़ा ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड